பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி நாகரிக வியாதிக்கு மருந்து. 2 கட்சிக்காரர்களின் இழுப்புக்கு நடுவே ஜனங்கள் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். சாஸ்திரங்களின் வழியிலேயே போக வேண்டும் என்று சொல்கிற நாங்கள் ஒரு பக்கம் இழுக்கிறோம், சாஸ்திரங்களை மாற்ற வேண்டும் என்கிற சீர்திருத்தக்காரர்கள் இன்னொரு பக்கம் இழுக்கிறார்கள். நவீன படிப்பு முறை காரணமாக சிறு பிராயத்திலிருந்தே சீர்திருத்தங்கள் எனப்படும் மாறுதல்களை ஸ்லாகித்துத்தான் ஜனங்கள் படித்திருக்கிறார்கள். படிப்பு இப்படி இருந்தாலும் பழக்கம் அடியோடு போகவில்லை. யுகாந்தரமாக வந்துள்ள நமது சாஸ்திர தர்மங்கள் துளி துளி எல்லார் வீட்டிலும் சமூகத்திலும் பழக்கத்தில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. அந்த பழக்க வாசனை ஒரு பக்கமும் நவீன படிப்பு வாசனை எதிர்ப்பக்கமும் ஜனங்களை இழுக்கின்றன. இப்போது ஏற்படுத்திக் கொண்ட நாகரிக வாழ்க்கையில் திருப்தி இல்லை என்று எல்லாருக்கும் தெரிகிறது. பழைய காலத்தில் இருந்த நிம்மதி இன்று இல்லை என்று அனைவருக்கும் சர்வ நிச்சயமாக தெரிகிறது. இப்போது முன்னைவிட அதிக பணம் இருப்பதாக பாவனை இருந்தாலும் தரித்திரம் போகவில்லை என்று நன்றாக தெரிகிறது. எல்லாம் சுபிட்சமாயிருக்கிறது, நம் தேவைக்கு அதிகமாகவே தானியம் விளைந்திருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லப்பட்டாலும் எங்கே பார்த்தாலும் திகில் போகவில்லை. முன்னே இருந்த கூரை அல்லது ஓட்டு வீடு இப்போது மாடி கட்டிடமாகிவிட்டது. அப்போதெல்லாம் ஏதோ 4-5 பாத்திரங்கள், பனைமட்டை பெட்டி, சுரை குடுக்கைகள் இவை மட்டுமே வீட்டுக்கு வீடு இருந்தன என்றால் இப்போது ஏராளமான பண்டங்கள் வந்து நிரம்பி விட்டன. இவையெல்லாம் நாகரிக வாழ்க்கையில் வந்தவைதான். ஆனாலும் அன்று இருந்த நிம்மதி இன்று இல்லவே இல்லை என்று தெரிகிறது. பழைய ஆச்சாரப்படி நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்று உள்ளுக்குள்ளே நினைக்கிறார்கள். ஆனால் வெளியிலே நாகரிகத்தையும் சீர்திருத்த பெருமையையும் விடுவதற்கு துணிச்சல் இல்லை. 2 வழியிலும் சேராமல் சங்கடப்படுகிறார்கள். இந்த 2 கெட்டான் நிலைக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். அநேகமாக எல்லா வீடுகளிலும் காந்தியின் படமும் இருக்கிறது, என் படமும் இருக்கிறது. ஆனால் காந்தி சொன்னாரே என்பதற்காக விதவா விவாகம் பண்ணிக்கொள்கிற துணிச்சலும் 3/4 வேஷம் பேருக்கு வரவில்லை. நான் சொல்கிறேனே என்று குடுமி வைத்துக் கொள்கிற துணிச்சலும் இல்லை. பாவம், ஜனங்கள் நிலை தெரியாமல் 2க்குமாக ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். உறுதி வேண்டும். சாஸ்திரத்தில் தளராத பிடிப்பு, தைரியம் அவசியம் வேண்டும். சாஸ்திர விஷயங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுப்பது என்று வந்தால் கூட கடைசியில் வெறும் லௌகீக சௌகரியத்தை மட்டும் அனுசரிக்கும்படிதான் ஏற்பட்டுவிடும். சிலர் நல்ல எண்ணத்துடனேயே என்னிடம் வந்து, தர்ம சாஸ்திரங்களை ரிஷிகள் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள், நீங்களும் ரிஷி மாதிரி இருக்கிறீர்கள், அதனால் காலத்துக்கு தகுந்தபடி சாஸ்திரங்களை மாற்றிக் கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். வயலில் களை எடுப்பது போல இப்போது காலநிலையை அனுசரித்து சில ஆச்சார தர்மங்களை எடுத்துவிட வேண்டும்
என்பது இவர்கள் அபிப்பிராயம். இப்போது சிலவற்றை களை என்று நினைத்து நான் எடுத்தால் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு பின் இன்னொருத்தர் வேறு சில ஆச்சாரங்களை களை எடுக்கலாம். இப்படியே போய்கொண்டிருந்தால் எது பயிர் எது களை என்கிற வியவஸ்தை இல்லாமல் வயல் முழுவதுமே போய்விடும். ரிஷிகள் ஏதோ சொந்த அபிப்பிராயத்தில் சொன்னார்கள் என்பதற்காக தர்மசாஸ்திரத்தை நாம் அனுசரிக்கவில்லை என்பதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். என்றைக்கும் மாறாமல் சாஸ்வதமாக இருக்கும் ஈஸ்வர ஆக்ஞையான வேதத்தை அனுசரித்தே ரிஷிகள் இந்த விதிகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதால் தான் இவற்றை பின்பற்றுகிறோம். அதை உள்ளபடி ரட்சிக்கத்தான் பிரயத்தனப்பட வேண்டுமே அன்றி மாறுதல் செய்வதற்கு எனக்கு அதிகாரம் இல்லை. சாஸ்திர பிரகாரம் நடப்பது இந்த காலத்தில் சாத்தியமே இல்லை என்று நினைத்துவிடக்கூடாது. வியாபார வேகத்தில் வளர்ந்துவிட்ட லௌகீக நாகரிகத்தை விட்டுவிட்டு தேவைகளை குறைத்து கொண்டால் யாருமே இப்படி ஆச்சாரங்களை விட்டு பணத்துக்காக பறக்க வேண்டியதில்லை. பணத்துக்காக பறக்காத போது பகவத் ஸ்மரணத்துக்கு நிறைய அவகாசம் கிடைக்கும். வாழ்க்கையில் நிம்மதியும் திருப்தியும் சௌக்கியமும் தன்னால் உண்டாகும். கர்ம அனுஷ்டானங்களை செய்ய பணவசதி வேண்டியதே இல்லை. ஆடம்பரமாக செலவு செய்து பூஜை செய்ய வேண்டும் என்பது இல்லை. காய்ந்த துளசி தளமும் வில்வ பத்திரமும் பூஜைக்கு போதும். நாம் சாப்பிடுகிற அன்னத்தையே நெய்வேத்தியம் என்று காட்டினால் போதும். விவாகமும் சாஸ்திர அனுஷ்டானம் தானே, அதற்கு ஏகமாக செலவாகிறதே என்று கேட்கலாம். ஆனால் இப்போது நடக்கிற ஆடம்பரம் எதுவுமே சாஸ்திர சம்மதமான விவாகத்துக்கு தேவையில்லை. குறிப்பாக இப்போது விவாகங்களில் மிகப்பெரிய செலவாக உள்ள வரதட்சிணைக்கு சாஸ்திர சம்மதமே இல்லை. சாஸ்திர சம்மதமான கர்மங்களுக்கு பணம் முக்கியமாக இருந்தால் பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் நம் மதம் உரித்தானது என்றாகிவிடும். உண்மையில் அப்படி இல்லவே இல்லை. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்கிற 4 வாழ்க்கை பயன்களில் இன்பத்தை மட்டும் தேடி அதற்காக பொருளுக்கு அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதை மாற்றி வீட்டுக்காக, மோட்சத்துக்காக, அறத்தின் தர்மம் மூலம் பாடுபட வேண்டும். வாழ்க்கையை எளியதாக்கிக் கொண்டால் பொருளுக்காக அலைய வேண்டாம். அறங்களை அப்போது பின்பற்ற முடியும். அறத்தின் பயனாக கிடைக்கிற பேரானந்த வீட்டையும் பெற முடியும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மாயிரு சொல் அற என்றலுமே அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்திலனே. செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் பெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மாயிரு சொல் அற என்றலுமே அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்தலேன். பொருளொன்றும் அறிந்தலேன், ஒரு பொருள் புரியலேன் அப்படி எடுத்துக்கலாம். பொருள் ஒன்றும் அறிந்தலேன்னா வேற எந்த பொருளையும் நான் அறியவில்லை. எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கிறேன். இதை முதல்ல நம்ம பார்த்துருவோம். எல்லா இடத்துலையும் அவனுடைய அருளை நம்ம பார்த்துட்டோம்னு சொன்னாக்க எல்லாமே அவனாவே தெரிவன். இந்த உலகமே தெரியாது. இந்த உலகத்தையும் நம்ம ஆண்டுடலாம், வினை பயனெல்லாம் நம்ம மீண்டு வந்துடலாம் சொன்ன மாதிரி இதுல அவர் என்ன சொன்னா, அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்தலேனர். அம்மான அப்பப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதான் ஒரு ஆச்சரியத்தினால சொல்றது. அம்மாங்கிறது வந்து அம்மாவை அட்ரஸ் பண்ணி சொல்லல. இந்த இடத்துல அம்மான்னு சொல்லும் போது அம்மா அடே அப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். என்ன ஆச்சரியம், சித்திரம்ங்கிற முடியும். அது மாதிரி என்ன விசித்திரமா இருக்க, ரொம்ப அதிசயமா இருக்க. அம்மா பொருளொன்றும் அறிந்தலேன்னு சாதாரணமா சொன்ன பொருள் ஒன்றும் அறிந்தல ஒண்ணுமே புரியலையே விளங்கலையேன்னு எடுத்துக்கலாம்.
பொருள் ஒன்றும் அறிந்தல்னா இதை தவிர ஒண்ணுமே தெரியல. அந்த பரமாத்மாவை தவிர, அந்த முருகனை தவிர, அந்த சண்முகனை தவிர, அந்த சரவண பவனை தவிர, அந்த ஓம்காரத்தை தவிர எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே, அந்த தத்துவத்தை தவிர ஒண்ணுமே தெரியலையே எனக்கு. அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்றார். செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் தெம்மான் முருகன் பிறவான் இரவான் சும்மா இரு சொல் அற என்றாலுமே அம்மா பொருள் ஒன்று மறிந்தலனே அப்படின்ற பாடல வரும்போது செம்மான் மகளை திருடும் திருடன். செம்மான் மகள், செம்மையான சிவந்த நிறமுடைய மானுடைய மகள். அப்படி மானுக்கு பிறந்தவள் அப்படின்னு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கு. வள்ளி வந்து ஒரு மானுக்கு பிறந்தாள். அது சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு மகரிஷி மான் ரூபத்தை தபஸ் பண்ணியிருந்தார். அப்ப அவருக்கு பிறந்த குழந்தைனால மானுடைய மகள். மானுக்கு பிறந்தாலும் கூட அவர் உள்ள இருந்த அந்தராத்மா வந்து மனுஷராத்மாவ அந்த குழந்தையும் மனுஷ ரூபமாவே பிறந்தது. வள்ளிக்கொடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதுக்கு வள்ளின்னு பேரு. வள்ளின கொடி சம்ஸ்கிருதத்துல, இங்க வள்ளின வள்ளிக்கிழங்கு, அந்த கொடி, அந்த கொடியுடைய இடையில பிறந்தனால அவளுக்கு வள்ளின்னு பேருன்னா, அப்படிப்பட்ட அந்த வள்ளி என்றக்கூடிய அந்த மான் ரூபத்தை தபஸ் பண்ண முனிவருடைய அந்த மகளான வள்ளியை திருடினவன். திருடும் திருடன், திருடிட்டு போன திருடன். இது செம்மானுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் சொல்ற. செம்மான் அப்படின்னா பெருமான் அர்த்தம். எம்பெருமான் அப்படின்னு வரும்போது இங்க மகாவிஷ்ணு. செம்மான்னு செம்மையான பெருமாள். அவன் நமக்கு செழுமையை தரக்கூடியவன், நமக்கு எல்லா நல்லத்தையும் தரக்கூடிய ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவனுடைய மகள். அந்த செம்மான் மகளை திருடும் திருடன். ஒரு கதையில சொல்லும் போது புராணத்துல அந்த முனிவருடைய வேஷத்துல வந்து தபஸ் பண்ணதே ஸ்ரீமன் நாராயணன். இப்ப நரநாராயணரா அவதாரம் பண்ணான்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு முனிவராகவும் வந்து அவர் தபஸ் பண்ணார். மகாலட்சுமி அவருடைய மனைவியாக இன்னொரு மானாக வந்தா. அவ 2 பேருக்கும் பிறந்த குழந்தை நிமித்தமா பிறந்ததுனால இந்த குழந்தை வந்து வள்ளி. அந்த வள்ளியை முருகன் தன்னுடைய மருமானுக்கே கொடுத்தார். தங்க பிள்ளையோ இல்லையோ, அதனாலதான் முருகன் வந்து பெருமாளுக்கு மாப்பிள்ளை. மாமா ஒரு முறை, மாமனார் ஒரு முறை. இப்படி சில கதைகள்லாம் சொல்ற. எது எப்படி இருந்தாலும் வந்து இதெல்லாம் சில தத்துவங்கள் நம்ம புரிய வைக்கிறதா கதைகளா சொல்ற. அப்படிப்பட்ட அந்த பரமாத்மாவுடைய மகளான வள்ளியை திருடக்கூடிய திருடன். இவன் எப்பேற்பட்ட திருடன்? பக்கா திருடன். எல்லாரும் திருடின்னு போவா, எதையாவது பொருளை திருடின்னு போவா. இவன் இந்த புறத்திய மதம் திருடலையாம், நம்முடைய மனசையும் திருடலாம். அடியாருடைய மனதையும் திருடக்கூடியவன். உள்ளம் கவர் கல்வன் ஞானசம்பந்த பெருமான் சொல்லும் போது, உள்ளம் கவர் கல்வன், என்னுடைய உள்ளத்தை மனசை திருடி விட்ட திருடன் அப்படின்னு. இப்ப சாதாரண ஒரு திருடன் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் போச்சு வச்சுக்கோ, மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், துக்கமா இருக்கும். ஆனா இதே மனசை திருடின்னு போறாங்க பகவான், அப்ப நம்ம துக்கப்படுறது இல்லை. ஏன்னா மனசு அவன்கிட்ட ஐக்கியமா இருக்கு, சதாசரமான அவனுடைய சிந்தனை இருக்க, மனசுக்குள்ள அவன் இருக்கான். அப்படிங்கும்போது சந்தோஷமா இருக்கு. கட்டங்கள்லாம் விலகப்படுது, மாயத்திரைகள்லாம் விலகிடுது, மனசு அப்படியே லைட்டா விடுது, சந்தோஷமா இருக்காது. எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. தாத்தால ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நாராயணியம் படிச்சேன், பகவத்கீதை படிச்சேன், கந்தரவதி படிச்சேன், விஷ்ணு சாஸ்திரம் படிச்சேன் சொல்லிட்டே இருக்கோம். அவ்வளவு டைம் இருந்தது சார். ஆனா மனசு ரொம்ப லைட்டா சந்தோஷமா இருந்தது. ஒரு கோயில் கூட போயிட்டு வந்து ஒரு அபிஷேகம்லாம் பார்த்தோம். அப்படி ஒரு சந்தோஷமா நிலை கொடுக்கான மலசர்கள் கல்மஷங்கள்லாம் அவன் திருடிட்ட போது அவன் வந்து பெரிய திருடன். இந்த வள்ளி நாச்சி அப்படிங்கிற வந்து ஆத்மாக்கு உபமானமா சொல்ற. அந்த வள்ளியை இந்த 5 புலன்கள் ஆகிய சகோதரர்கள், மனசுக்கு 5 புலன்களை சகோதரர்கள், அதுதான் பாவத்தை பண்ண வைக்க. அதுல இருந்து அடைப்படாத அவன் திருடின்னு போயிட்டான். இது ஒரு சித்தாந்தம் சொல்ல. இந்த மனசுங்கிற அந்த மனசுங்கிற வள்ளியை பஞ்ச இந்திரியங்கள் கூடிய இந்த சகோதரர்கள்லாம் காப்பாத்தின்னு இருக்கலாம். இவாத்திட்டேந்து வந்து காப்பாத்தி அந்த மனசை திருடின்னு போயிட்டா அப்படின்னா. இது எப்பேற்பட்ட திருடன்னர் பாம்பனடிகள் பாடும்போது முருகனை பார்த்து சொல்றார், கோ தயிர் வெண்ணெய் திருடன் மால் மருகான். கோன்னா பசு, பசுடைய தயிர் வெண்ணெய், கோ தயிர் வெண்ணெய். கோன்னா கோ இங்க கோன் தமிழ். அந்த பால் வெண்ணெய் நெய் இதெல்லாம் திருடினானே அந்த திருடன் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணன். அந்த திருமானுடைய மருகான். அவனை பார்த்து கூப்பிட்டு சொல்ற, முருகா உங்க மாமா இவ்வளவு பெரிய திருடன். ரெட்டைக்குள்ள கூட நான் பார்த்துக்க முடியாது. தம்பியோ பெண் திருடி, தாயுடன் பிறந்த பம்பனோ நெய் திருடன் மாமாயன். இங்க மாயனான கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணா பசும் பால் வெண்ணெய் தயிர் எல்லாம் திருடினான். முருகா நிறைய பூத்திருடன் தன் மதலாய் அப்படின்னு. மதலாய்னா பிள்ளையன். யாரோட பிள்ளை அப்படின்னா நிறைய பூத்திருடனும் அதுதான். நிறையன்னா ரொம்ப அரியன்னு அர்த்தம். இங்க ஒரு கதை இருக்கு.
இதெல்லாம் கதைகள்ல வர புராணத்துல வர சில விஷயங்கள்லாம் எப்படின்னு நம்ம அப்படியே பார்க்க கூடாது. இதை நமக்கு ஏதோ தத்துவத்தை விளக்கத்துக்காக சொன்ன கதைகள் தான். இப்படி கூட இருக்குமா சார்? இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்க? விஷ்ணு போய் சிவன் காலில் வந்தாரா, சிவன் போய் விஷ்ணு காலில் வந்தாரா, 3 பேரும் போய் அம்பாள் கால், இதெல்லாம் பைத்தியக்கா, இதெல்லாம் தத்துவங்கள் நமக்கு புரியாது. அந்த தத்துவங்களை சொல்லும் போது இந்த ரூபங்களை கொடுத்திருக்கா. சுதர்சன சக்கரம் வேணும் பெருமாளுக்கு. அந்த சுதர்சன சக்கரத்தை கிரியேட் பண்ணுவார் சிவபெருமான். இது எப்படி வாங்குறதுன்னு பார்த்தா, எப்பவுமே பரமேஸ்வரனுக்கு எது பிரீத்தின்னு ஸ்தோத்திரம் பண்ணா பிரீத்தி, அபிஷேகம் பண்ணா பிரீத்தி. குழுமே அந்த என்ன கேட்டாலும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பூஜை பண்ணோம். இவர் என்ன பண்ணா திருவிழி மழலைன்னு ஒரு ஊர், திருவிழி மழலை, திருவிழி மழலைன்னு ஆயிடுச்சு, தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் இருக்கிறது. அங்க தபஸ் பண்ணார் மகாவிஷ்ணு. என்ன தபஸ் பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டா, 1000 புஷ்பங்கள் எடுத்து, அரவிந்த புஷ்பங்கள், தாமரை புஷ்பங்கள் 1000 புஷ்பங்கள் வச்சுட்டு பரமேஸ்வரன் ஒரு நாமமா சொல்லி அர்ச்சனை பண்றது. இந்த அர்ச்சனை பண்ணிட்டு எதுக்குன்னா, கடைசியில பரமேஸ்வரன் முன்னாடி என்ன ஒண்ணு கேட்பா, இதை கொடுத்துடு அப்படின்னு கேட்கலாம். ஒரு வரம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சாமர்த்தியமா இருக்கிற இதை கொடுத்துடும், உடனே கொடுத்துருவார், என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருவார். தபஸ் பார்த்தார் பரமேஸ்வரன். நிஜமாவே தான் தபஸ். இவர் கபட வேஷத்தாரி, எல்லாரும் ஏதோ ஒரு வம்பு பண்ணி மாட்டி விட்டு ஏமாத்தி ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பான். நம்மளே ஏதாவது பண்ணானா பார்க்கணும்னு என்ன பண்ணாரா பரமேஸ்வரன் நைஸாக ஒரு பூ எடுத்துன்னு போயிட்டார். ஒரு எலி ரூபமா ஒரு பூ எடுத்துன்னு போயிட்டார். பூ அர்ச்சனை பண்ணிட்டே வந்தா 999 நாமாவளிக்கு தான் புஷ்பம் தான், 1000வது நாமாவளிக்கு புஷ்பம் இல்லையா. உடனே சுவாமி என்ன பண்ணாராம் மகாவிஷ்ணு, கொஞ்சம் கூட யோசனையே பண்ணியான். அரவிந்த தலாய தாட்சன் இல்லையா, அந்த கண்ணையே ஒரு கண்ணை எடுத்துட்டாராம். கண்ணப்பனுக்கு முன்னாடி நடந்த கதை. ஒரு கண்ணை அப்படியே எடுத்து, பத்மலோச்சனன் தன்னுடைய கண்ணையே எடுத்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டாராம். அப்ப பண்ண உடனே இதுக்கு அந்த சுவாமி கோயில போய் பார்த்தா சிவபெருமானுடைய பாத்திரத்தை ஒரு கண் மாதிரி இருக்கும். இந்த பரமேஸ்வரனுடைய கல்ல மகாவிஷ்ணு, அதாவது எவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை பண்றதுக்கு அவனுக்கு முன்னோடியா இருந்து காமிச்சிருக்கா. அப்பேற்பட்ட மகாவிஷ்ணுவத்துடைய கண்ணை கூட எடுக்கிறதுக்கு அவர் தயாரா இருந்தாராம். ஒரு கண்ணை எடுத்து கொடுக்கணும், எவ்வளவு பெரிய சமாதானம் இல்லையோ. அந்த கண்ணை கொடுக்குறது அந்த இடத்துல அந்த சிவபெருமானுடைய காலில் பார்த்தோம்னா அந்த கண் அங்க இருக்கும். இப்படி இவர் என்ன பூவை திடீர்னு போயிட்டார். அந்த பூ ஒண்ணு குறைஞ்சதுனால்தான் மகாவிஷ்ணு தன்னுடைய கண்ணையே அற்புதம் பண்ணா. சந்தோஷம் அடைஞ்சாரம் சிவபெருமான். என்ன வேணும் கேட்டா, சுதர்சனத்தை கூடுனா சுதர்சனை கொடுத்தார். இந்த நிறைய பழைய கதைகள், நிறைய வித்தாந்தங்கள் மகாபெரிவாதம் ரொம்ப அழகா ஒரு நாள் முழுக்க சொல்லிருக்காங்க. இது அதுக்கப்புறம் இந்த வித்தாந்தங்கள் சுதர்சன சக்கரத்தை இவர் பிள்ளையார் எடுத்து விட்டார். அப்புறம் அவர்கிட்ட எப்படி வாங்கிட்டார் கதையா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது அவர் சொல்லி கேட்கறதா தனி அழகுது. அப்படி சொல்லியிருக்கார். இப்படி பூவை திருடினா அப்பேற்பட்டவனுடைய பிள்ளை ஏனர். முதல்ல வெண்ண திருடனுடைய மருகன், அடுத்து பூ திருடன் இருக்கான அவனுடைய பிள்ளை அப்படின்னார். பொங்கு குர கோத்திரத்தோர் பெண் திருடி. நீ என்ன அப்படின்னு கேட்டா, நீ ரொம்ப யோக்கியமா? உங்க மாமா நெய் வெண்ண திருடினா, அவங்க அப்பா பூவை திருடினா, நீ பெண்ணையே திருடின. குரத்தியுடைய கோத்திரம், குறவர்களுடைய கோத்திரத்துல அந்த வம்சத்துல பிறந்தவன். அந்த குரத்தியாக அவத்தான முனிவருக்கு பிறந்தாலும் காட்டுல போட்டு போயிட்டாவ. இவன் அந்த ராஜா வேடர்கள் ராஜா வளர்த்தான். அவனுடைய அந்த கோத்திரத்துல இந்த பெண்ணை திருடிட்டு போயிட்டேன். இந்த வள்ளியை தேடிக்கொண்டாய், இத்தனைலாம் பண்ணுங்களாப்பா. என் போதம் உண்டு திருட தெரியாது. என்னுடைய பாப்பங்கள், என்னுடைய வினைகள், என்னுடைய கஷ்டங்கள், என்னுடைய நஷ்டங்கள், என்னுடைய மாயை, இதை திருடத்துக்கு உனக்கு வக்கீல் யான்னு கேட்கறது. ஆனா தைரியம் ஒண்ணு தெரியல, முருகனை பார்த்து கேட்கணும்னு. இன்னொருத்தர் இன்னும் மோசமாவே திட்டப்படுறேன். இதுல அனுபவத்திலே நம்ம பார்க்க போறோம். நன்னாரு க்ஷேமாரு நீ அப்படின்னு சொல்ல போறேன். அவளால் தான் சொல்ல முடியும், நம்மளால சொல்ல முடியாது. இவ்வளவு பாடாப்படுத்துற நன்னாரு க்ஷேமாரு நீ நன்னா. நம்ம சில பெரியவாலாம் ரொம்ப துக்கப்பட்டான்னு சொல்றோம். க்ஷேமாரு நீ நன்னார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது வாழ்த்து கிடையாது, மனசு துக்கப்பட்டு சொல்றாரு. அது மாதிரி சொல்ல போறாரு. இங்க இத்தனைலாம் பண்ணீங்களாப்பா, என்னுடைய மத திருட முடியாதா? என்னுடைய பாப்பா வினைகள்லாம் திருடி மோட்சத்தை கொடுக்கும். இதுக்கு உனக்கு தெம்பு கிடையாதா? அருள் பண்ணதுக்கு உனக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லையான்ற மாதிரி கேட்கிறார். இது இன்னொருத்தர் சொல்ற, மைத்துனோ நெய் திருடன். சிவனை பார்த்து பாட்டுக்கிறது பரமேஸ்வரன். மைத்துனோ நெய் திருடன். ஒரு மைத்துனன் இருக்கான மச்சனன், நெய் திருடன். மாமையில் ஏறி வரும் புத்திரனோ பெண் திருடி. ஒரு பெரிய மயில் மேல ஏறி வரானே உன் பிள்ளை, அவன் ரொம்ப யோக்கியம்னா அவனும் பெண் திருடி. அவர் சொன்ன கோத்திரத்துக்குள்ள குணம்னார். அது மாதிரி இவருக்கு சொல்லும் போது, மைத்துனோ நெய் திருடன், மாமையில் ஏறி வரும் புத்திரனோ பெண் திருடி. உன்னோட பிள்ளை இருக்கானே அவன் பெண்ணை திருடான். திரை சூடி வரும் ஏ பித்தா நீ மலர் திருடி. அழகா தலையில சந்திரகலை சூடி கொண்டு வரையே, ரொம்ப நல்ல மாதிரி வேஷம் போட்டு வரையே, நீ யார் தெரியுமா? மலர் திருடி. அங்க திருவேணி மலையில பெருமாள் அபிஷேகம் அர்ச்சனை பண்ணும் போது ஒரு பூவை திருடின்னு கேட்டியா இல்லையா?
சரி இப்படி குலத்துல ஒத்தரா திருடிருக்காள, உங்களோட வசதியான ஒருத்தர் ஒரு திருடி, அவளை சொல்ல போறேன் பாருங்க. என்ன சொன்ன, இந்த 3 பேரையும் ஒரு திருடின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில சொல்றார், நின் மலையார் என் புத்தியோடு சொல் செல்வம் புவிதனில் கரந்தாளே. உன்னுடைய மனையாள் இருக்கல பார்வதி உடம்புல பாதியா உட்காந்துக்கல, அவ என்ன திருடினா தெரியுமா, என் புத்தியோடு சொல் செயல் செல்வம், செயல் செல்வம் இல்லைங்க செயல், என் புத்தியோடு சொல் செயல் மனோ வாக்காய் இந்த 3ஐயும் திருடிவிட்டாலாம். புவிதனில் கறந்தாவாரேன்னு இந்த பூலோகத்தை இந்த 3ஐயும் திருடிவிட்டா. இந்த 3ஐயும் திருடிட்டான்னு என்ன அர்த்தம், அம்பாள் இந்த 3ஐயும் சுத்தமா கேட்டான். இதுல கல்மஷங்கள்லாம் திருடிட்டா. உன்னோட மச்சனை நெய் திருடுறான், உன் பிள்ளை பெண் திருடினான், நீ பூவை திருடிவிட்ட. ஆனா உங்க ஆத்துக்காரர் என்ன பண்ணான்னாக்கா இவரோட மனசை திருடிவிட்டா. இந்த மனசை சுத்தமா திருடுறதுக்கு என்ன பண்ணா, அதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தி செயல் இது எல்லாத்தையும் அந்த கருத்தை எல்லாத்தையும் சுத்தமா பண்ணி திருடிவிட்டா. இப்படிப்பட்ட ஒரு திருட்டு கூட்டம்ன்ற மாதிரி இதெல்லாம் நல்லதை தான் திருடிருக்கா. இந்த மாதிரி திருடுனா நமக்கு நல்லது தானே இல்லையா, மனசை திருடினா நமக்கு நல்லது, பொருளை திருடினாதான் கஷ்டப்படுறோம். அப்படி செம்மான் மகளை திருடும் திருடன் பெம்மான் முருகன் பிறவான். இந்த செம்மான் மகளை, செம்மையான மானுடைய மகளை, அந்த பெருமானுடைய மகளாக பிறந்த வள்ளியை திருடிய திருடன் பெம்மான் முருகன், அவன் பெருமான். பெருமான் சொல்ற 2 பேர் தான் சொல்றோம், பெருமாள் விஷ்ணு, பெருமான் பெம்மான் அப்படின்னா சிவனை சொல்றோம், முருகனையும் பெம்மான். அவன் 5 முகம், இவன் 6 முகம் இல்லையா, அதோட ஒண்ணு ஜாஸ்தியாவே வந்திருக்கானே, அதனால இவனுக்கு ஒரு இது ஜாஸ்தி. பார்வதியும் சேர்ந்து 6 முகம், 5 முகம் பரமேஸ்வரனா, 6வது முகம் பார்வதியா. இந்த 6 சேர்ந்து அம்சமா வந்ததுதான். இது போறாவரு கையில வேல் வேற சக்தி தரம். அதெல்லாம் பெரிய நிஜமாவே பெம்மான் தான் அப்படின்னா. அந்த பெம்மான் பிறவான் இரவான், அவனுக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது, அவன் பிறக்கிறதும் இல்லை இறக்கிறதும் இல்லை. எதையுமே ஒருத்தர் கொடுக்கணும்னா அவட்ட இருந்தா தான் கொடுக்க முடியும். இன்றும் பிறவாதவன் இரவாதவன் நமக்கு பிறப்பையும் இறப்பையும் இல்லாத ஒரு முக்தியை தர முடியும். இல்லாதவனை போய் கேட்டா எப்படி கொடுக்க முடியும் இல்லையா, இருக்கிறது தானே கொடுக்க முடியும். இவங்கிட்ட இருக்கு, ஏன்னா இவனும் பிறப்பதில்லை இவனும் மறிப்பதில்லை, அது உதியா மரியான் பண்ணி சொல்ல போறார். அப்படி இறப்பதும் இல்லை பிறப்பதும் இல்லை, அப்பேற்பட்ட பெம்மான். அவன் என்ன சொன்னான் அப்படின்னு கேட்டா, இவர் போய் கேட்டார், உங்களோட அருளை கொடு அப்படின்னு கேட்டார். அவ அருள் கொடுக்குறேன், முதல்ல நம்ம பாட்டில் பார்த்தோம்னா பொருள் என்று அறியேன் கை முதல்ல காமிச்சு சிரிச்சார். கை காமிச்சோன்னா நம்ம ஒரு 4-5 நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சிற்றறிவுக்கு எட்டிய மாதிரி ஒரு 5-6 காரணத்தை சொல்லி இதான் சொல்றியா, நீ இதைத்தான் சொல்றியா நம்ம கேட்டோம். இவர் என்னன்னா ஒரு படி மேலேயே போயிட்டார், ஒன்ன தவிர ஒண்ணுமே தெரியலன்ற லெவலுக்கு அவர் போயிட்டார். சும்மா இரு, சும்மா சைலண்டா இரு, சும்மா சைலண்டா இரு, இந்த மோன நிலைக்கு போகணும். சும்மா இருனாக்க மனதை அடக்கணும், இந்திரியங்களை அடக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரெஸ்ட கொடுத்துட்டு இது எதுலையுமே ஈடுபாடு இல்லாத ஒரு சைலண்டான நிலைக்கு போயிட்டோன்னா அப்ப மனம் தானா அடங்கும், உள்ளம் ஒடுங்கி மனம் அடங்கி சித்தம் அடங்கி புத்தி அடங்கி இந்த கரணங்கள் எல்லாம் அடங்கி அப்ப இருக்கும்போது ஏகாந்தமா இருக்கும்போது எந்த சிந்தனையும் இல்லை. இந்த யோகால சொல்லி தரும்போது பிராணிக் யோகான்னு ஒண்ணு சொல்லி தருவா, பிராணிக் ஹீலிங் ரேக்கி ஹீலிங்லாம் வரும்போது சைலண்ட் மெடிடேஷன் சொல்லுவா, இன்னொன்னு தாட்லெஸ் மெடிடேஷன் ஒன்று சொல்லி தருவா. அது ஒரு நிமிஷம் அப்படி உட்காந்துட்டோன்னா எந்த தாட்டும் வரக்கூடாது மைண்ட்ல, அந்த இதுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது கொஞ்சம் கஷ்டம், குறைஞ்சபட்சம் 1 வருஷம் 2 வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணா ஏதோ கொஞ்சம் வர மாதிரி தெரியும், அது கூட வராது, வர மாதிரி ஏதோ வாசப்பக்கம் வர மாதிரி இருக்கும். அப்படி வந்துருத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த தாட்லெஸ் அந்த ஸ்டேஜ் வந்துருத்துன்னா உள்ள ஒண்ணுமே எங்க வருத்தம் வரப்போறது, வருத்தம்ங்கிற ஒரு ஃபீலிங் ஒரு தாட் அது கூட உள்ள வரது இடமே கொடுக்காத கதவை மூடிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது எங்க உள்ள வரும் வராது, சுத்தமா தொடச்சிட்டோம். அது அப்படியே ஒரு சைலண்டான நிலை, அந்த மோன நிலை, மௌனம் நம்ம சம்ஸ்கிருதம் சொல்ல, இந்த மோன நிலைங்கிற சும்மா இருந்த ஒரு மோன நிலை கடைபிடினார். சும்மா இரு சொல் அறனர், சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னா சரி வெறுமை உட்கார்ந்து மக்கள் சொல் அற, பேச்சை விட்டுடும். எங்கேயுமே பார்த்தேன்னா யாகாவாராயினும் நாகாட்க காவாக்கால் ஷோகாப்பர் சொல்லிழுக்கப்பட்டு, யாகாவாராயினும் நாகாக்கன் வாயை வச்சு சும்மா இருக்க மாட்டாங்க, எதையா சொல்லிவிடுறோம், சொல்லினா அது எங்கேயோ 6 மாசம் கழிச்சு கோட் பண்றான். அப்படி சொன்னாராமே இப்படி சொன்னாராம், இன்னொன்னு அவ சொன்னதை விட இவ சொன்னாலும் போய் சொல்லி கொடுக்குறாதான், உங்களை பத்தி அவ அப்படி சொன்னாலே அதை நம்பிட்டு சில பேர் ஆக்டம் பண்ணுவா. ஓ அப்படி அவன் சொல்லியிருப்பான் ஏன்னா சொல்லக்கூடியவன் தான் அப்படின்னு நாமளே ஒரு ஜட்மெண்ட் வேற கொடுத்துறோம். அது ஏன் இந்த அடைக்கிட்டோம்னு வச்சுக்க, வாயே பரமாச்சாரியா நமக்கு அப்படி காமிச்சார். 30 வருஷம் மௌனம்னா சாதாரண மௌனம் இல்ல, காஷ்ட மௌனம். எப்பேற்பட்ட மகானுபார் எதிர்க்க வந்தாலும், பிரதம மந்திரியே வந்தாலும் சரி, வெளிநாட்டு தூதர் வந்தாலும் சரி, ஒரு மகாராஜா வந்தாலும் சரி, யதீஸ்வரன் வந்தாலும் சரி, அங்கேயும் மௌனம். அந்த மௌனத்தை கடைபிடிச்சதுனால அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மகா சுவாமிகள் சொல்ற அளவுக்கு அவர் வந்தாரோ இல்லையோ, 5 நிமிஷம் கூட அப்படிப்பட்ட மௌன நிலைக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா சும்மா இரு சொல்லார. இதுல வாரியார் சொல்லும் போது இன்னொரு அர்த்தம் சொன்னார், சும்மா இரு சொல்லார, 2 விதமா எல்லாம் பேசாத.
மனசுல ஒண்ணு வச்சுன்னு வெளியில ஒண்ணு பேசாத. நம்ம பாதியம் பண்றது அதுதானே இல்லையா? அதான் உங்களை மாதிரி எங்க சார் மகானுபாவா இல்லையா நீங்க அப்படிங்கிறோம். எல்லாம் உங்களை மாதிரி யாராவது செய்ய முடியுமாங்கிறோம். உங்களை விட்டா யார் இருக்காங்கிறோம். உங்களுக்கு சமம் நீங்களே தான் அப்படிங்கிறோம். அகில லோகத்துல பார்க்க முடியாதுங்கிறோம். 12 பக்கம் போனா கஞ்ச மகாபிரபுங்கிறோம். தெரியும் சார் பண்றதுக்கெல்லாம் தெரியும் சார். எப்படி மேல வந்தாலும் எனக்கு என்ன கேளுங்க சொல்றேன். 40 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்தா தெரியுமாங்கிறோம். சோ முதல்ல எதிர பேசுறது ஒன்னா இருக்கு, எதிர ஆள் இல்லாத பேசும்போது வேற வழியா இருக்கு. பகவானே நமக்கு காரியம் ஆகணுங்கும் போது நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்றதுலாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு, காரியம் ஆனப்புறம் பேசுறதா வேற மாதிரி. எங்கேயுமே பாருங்க காரியம் முடிஞ்சப்பறம் நம்ம நினைச்சு பாக்குறதே கிடையாது. காரியமாகும் வரை காலை பிடிப்போம், காரியம் ஆனபின் காலை பீடிப்போம். வாரியார் சொல்லும்போது பிடிப்போம் பீடிப்போம். நாம் காலை பிடிப்பதோடு நிறுத்திக் கொள்வோம், காலை பிடிக்க வேண்டாம். குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடும் இடத்துல பெரியவரெல்லாம் சொல்வார். பகவானுக்கும் கள்ளமில்லாத எண்ணங்கள் செயல்கள், குழந்தைக்கும் கள்ளமில்லாத செயல்கள். குழந்தை எவ்வளவு அளவுக்கு கொண்டாடுறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்தை நம்ம கிட்ட வரும். அது மாதிரி பகவானை எவ்வளவு கொண்டாடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நெருங்கி வருவான். நம்ம 10 அடி போனா அவன் 20 அடி வருவான். நம்ம அசங்காத நின்னோன்னு அவன் வரமாட்டான். நம்ம அவனை நாடி போகணும். நம்ம கொஞ்சம் நாடி போற மாதிரி தெரிஞ்சா கூட அவன் நமக்கு தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது, அவனே வந்துடுவான். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். கால வேளையில காப்பிக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இருங்க, வாசல்ல மாடு வரும், வந்தோன்னா கறந்து பால் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு ரோட்ல அந்த வீதியில போறது, மாடு போறது, மாட்டை எடுத்து வச்சுக்கிறா, அத்தனை கறத்துக்கிறா, பால் எடுத்துக்கிறா. இதெல்லாமும் ஆச்சரியமா இருந்து இங்கேந்து போறவாளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா தானே இருக்கும். உடனே இந்த ஸ்திரீகள்லாம் கேட்டா, என்ன இப்படி சொல்ற, மாடு பாட்டுக்கு வருது, நீங்க பாட்டுக்கு யாரோட மாடு என்னன்னு தெரியல, நீங்க பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிறீங்கள. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, இங்க எல்லாம் ஒருத்தரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா. இந்த மாடெல்லாம் மேயறதுக்கு வரும், அதுல நம்ம எடுத்துட்டா பரவாயில்ல. என்ன அந்த பெரையிலேயே குமாரசாமி மலையிலேயே 2 வீடு 4 வீடு தானே இருக்கு. இப்படி எல்லாம் சொன்னா அப்புறம் அவ இன்னொன்னு சொன்னா, இப்படி மாட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம், மாடு வந்ததுன்னாக்க கறந்துக்கலாம், அப்படி வரலன்னா என்னைக்கான ஒரு நாளைக்கு மாடு வரலன்னாக்க நாமளாவே தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம், எங்கேயோ வழியில ஏதோ புலியோ சிறுத்தையோ ஏதோ அடிச்சு கொடுத்து போல இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் போற வழியில எங்கேயானு பார்த்தா இது அடிபட்டு கிடக்கும். அப்படி இல்லாம சொன்னா எதுக்கு சரி, இந்த குமாரசாமி மலைங்கிறது 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 2000 அப்புறம் 2003, 5, 6 போறது எல்லாமே இப்படி இருந்தது அப்படின்னா 1978 வருஷத்துல 25 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னால எப்படி இருந்திருக்கும். அப்படி வனாந்தரமா இருக்கிற இடத்துலதான் பெரியவா போய் தங்கிந்து இந்த குமாரசுவாமி மலையில இருந்தா. அதுங்க ரொம்ப குளிர் ஜாஸ்தி இருந்ததுனால கூட போன ஒருத்தருக்கு ஒரு சுவாமிகளுக்கு தாங்கல. அதனால பெரியவா ஷாண்டூர்லயே நவராத்திரியை வச்சிருந்தா. அந்த ஷாண்டூர்ல பிரமாதமா நவராத்திரி நடந்தது, ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அந்த ஷாண்டூர்ல இருக்கிறதே தான் பிரசிடென்ட் நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தார். அந்த பெல்லாரி கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமார் அப்படிங்கிற கேட்டார் பெரியவாள்கிட்ட, கைங்கரிமன் வாழ்கிட்ட, பிரசிடென்ட் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாரு, எப்ப வரலாம் எங்க வரலாம்னு கேட்க சொன்னார் அப்படின்னு. பெரியவா இங்கே வர சொல்லு அப்படின்னு விட்டா. பிரசிடென்ட் ஷாண்டூருக்கு வந்தார். ஷாண்டூர்ல வந்தா பெரியவா அங்க ஒரு பெரிய மாட்டு பண்ணை இருக்கு, மில்க் டைரி ஃபார்ம் இருக்கு. இந்த ஷாண்டூர் மகாராஜா அவளோட குடும்பத்தை சேர்ந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமா மாடு இருக்கும். அந்த மாடெல்லாமே ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு மாடும் 30 லிட்டர் 35 லிட்டர் கிடக்கும், மிஷின் வச்சு கறப்பா. அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான கோசாலை. அந்த கோசாலையில தான் பெரியவா போய் உட்கார்ந்துட்டு பிரசிடென்ட் தரிசனம் பண்ண. முதல்ல இந்த சிவன் கோவிலே தரிசனம் பண்ண. பெரியவா அந்த ஷாண்டூர்ல ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கு, அந்த சிவன் கோவில்ல தான் இருந்துருந்தா. பக்கத்துல ஒரு பிராகாரத்துல ஒரு ரூம், அந்த ரூம்ல தான் இருந்தா. ஆனால் என்னவோ தெரியல, பிரசிடென்ட் வரான்னு மாட்டுக்கொட்டாய்க்கு போயிட்டா. அங்க போய் தரிசனம் கொடுத்தா. இன்னைக்கும் அந்த இடத்துல, இந்த இடத்துல தான் பிரசிடென்ட் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றார் அப்படின்னு கல்வெட்டுலாமும் வச்சிருக்கா. அந்த சிவன் கோயில்ல பெரியவா இருந்த ரூமை காமாட்சி படம் பெரியவா படத்தோட வச்சு இன்னும் ஷாண்டூர் அரச குடும்பத்தினால ரொம்ப பூஜிதமான இடமா அதே ஒரு கர்ப்பகிரகம் மாதிரி அவ பாதுகாத்துட்டு வரா. அப்படி இல்லாம இந்த ஷாண்டூர்ல இருந்து இந்த நவராத்திரி எல்லாம் முடிச்சுண்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. தொடர்த்தே சித்தாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஹனுமார் கோவில், அந்த ஹனுமார் கோவில்ல தங்கியிருந்தா. தங்கிவிட்டு பகல்ல தங்கிவிட்டு பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து ஹாஸ்பேட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா.
இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல சிந்தாமணி மட்டம் இருக்கு. அப்ப அமராவதிங்கிற இடம், அதுல சிந்தாமணி மட்டம் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த சிந்தாமணி மட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிராச்சீனமான ஒரு அத்வைத சன்னியாசி மட்டம். அது அநேகமா வித்யாரண்ய சுவாமிகளால் ஸ்தாபிதம் பண்ணப்பட்டது அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டது. அந்த சிந்தாமணி மடத்துல சுவாமிகள் இருக்கார். அவர் ரொம்ப உபச்சாரம் பண்ணியிருந்தார், பெரியவா வரணும் வரணும் அப்படின்ட்டு. இந்த சிந்தாமணி மடத்துல போய் பெரியவா இந்த அமராவதியில் தங்கியிருந்தா ஹாஸ்பிட்டல். இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு பல பக்தர்கள் கைங்கரியம்னா அதுல நிறைய பேர் இருந்தாலும் சில பேரை சொல்றதுக்கு எனக்கு ஞாபகம் வந்த வரைக்கும் பேரை சொல்றேன். ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், ஹெச்ஆர்ஜி அப்படின்பா, ஹெச் ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு. இவர் தான் நிறைய பெரியவாளுக்கு செஞ்சிருக்கு. அவ பெரிய மைன் ஓனர்ஸ். அவ பொலிட்டிக்கலி ஃபினான்ஷியலி எல்லாத்துலேயும் வெரி பவர்ஃபுல். அப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வரர்களாக இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. பெரியவாளை பார்த்துட்டு பெரியவாளுக்காக பல கைங்கரியங்கள் பண்ணியிருக்கா, இன்னமும் பண்ணின்னு இருக்கா. இந்த ரத யாத்திரை அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த ரத யாத்திரை 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரத யாத்திரை பண்றதுக்கு முழுக்க ஒத்தாசம் பண்ணினவர் இந்த ரங்கன் கவுடு தான். லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சு இந்த ரத யாத்திரையை பிரமாதமா நடக்கிறாப்புல நடத்தி கொடுத்தது இந்த கவுடு. அது காரணம் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிற பக்தி. இவ்வளவு பெரிய மனுஷர், ஆனா அவரை பார்த்தேன்னா அவ்வளவு ஒரு வினயம் பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உருவமா இருப்பார். கூப்பின கையை எடுக்க மாட்டார். யாரை பார்த்தாலும் கையை கூப்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, அப்படி ஒரு எதுவா இருந்தாலும் எல்லாம் பெரியவானுகிரகம் எதுவா இருந்தாலும் பெரியவாளுது தன்னோட உடல் பொருள் ஆவி அப்படின்னு அத்தனையும் பெரியவாளுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரம பக்தர் இந்த ஹெச்ஆர்ஜி ரங்கன் கவுடு. பெரிய கைங்கரியம் பண்ணார். அதுமாரி வாசுதேவையர் அப்படின்னு அவா குடும்பம்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. திருத்தாமர மணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர். இவர் தம்பி கிருஷ்ணன் அப்படின்னு இவாள்லாம் எல்லாரும் பெங்களூர்ல இருக்கா. அப்போ இவாள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல உத்தியோகத்துல இருந்தா. அந்த உத்தியோகத்துல இருந்ததுனால பெரியவா போனோன்னா அவளுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு பாக்கியமா இருந்தது. பெரியவாளை வச்சுன்னு கொண்டாடுறதுக்கு பல நாட்கள் அங்க பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது, பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்றது அப்படிங்கலாம் அவளுக்கு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இந்த குடும்பங்கள்லாம், அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவெல்லாம் இன்னமும் எங்க இருந்தாலும் காஞ்சிபுரத்துக்கு வரா. பெரியவாளோட யாத்திரையில பல யாத்திரையில தொடர்ந்து யாத்திரையில கூட போய் தரிசனம் பண்ணியிருந்தா. இன்னும் பல கைங்கரியங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த திருத்தாமரமணி அவ அம்மா தூக்கின்னு வந்து அம்மா தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா. அம்மாவால நடந்து எழுந்து வர முடியாது, பேஷண்ட். பெரியவாள்கிட்ட தூக்கின்னு வர சொல்லி பெரியவா வந்து தரிசனம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணினா. இந்த மணிக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு பூணல் போடணும் அப்படின்னார். பெரியவா உடனே இங்கேயே போட்டுரும் அப்படின்னு விட்டா. உடனே ஏற்பாடு, எதுவா இருந்தாலும் பூணல் போடணும் அப்படின்னா பெரியவா அனுகிரகம் வேணும் அப்படின்னா பெரியவா இங்கேயே போட்டுரும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரு அக்கா இருந்தா, அக்கா புள்ள, இந்த அக்கா பிள்ளைக்கும் பூணல் போடணும் அப்படின்னா அந்த 2 பசங்களும் சேர்த்து இங்க பூணல் போட்டுரும் அப்படின்னா உடனே அதுக்கு வாத்தியார சொல்ல சொன்னா அவ சொல்லணும் அப்படின்னா இதுல ஒரு சிக்கல் என்ன வந்துடுத்துன்னா, இந்த திருத்தாமரமணிங்கிறவர் ரிக்வேதத்தை சேர்ந்தவர். அவ அக்கா அந்த குழந்தைக்கு சாமவேதம். இப்போ பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் போறாது. ஒன்னு ரிக்வேதத்துல ஒருத்தர் வேணும், சாமவேதத்துல ஒருத்தர் வேணும். இப்படி என்ன பண்ணலாம்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு வித்வான் சாமவேத ஸ்ரௌதிகள் அங்க போனர். பெரியவா தரிசனத்துக்குன்னு போனார். பெரியவா தரிசனத்துக்கு போய் இறங்கினோடனே பெரியவா கேட்டா, நல்ல வேளை நீ வந்துட்ட, இங்க ஒருத்தர் இருக்கா, அவ குழந்தைக்கு பூணல் போட போறா, உபநயனம் பண்ண போறா, அதனால சாமவேதி நீ போய் அவளுக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சுட்டா அப்படின்னு. எங்க பண்றதுன்னா அவங்க ஆத்துலயே பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. பார்த்தா வீடெல்லாம் சின்ன வீடு தான், வீட்லயே பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. வீட்டுல பண்ணினா அந்த 2 குழந்தைகளுக்கு பூணல் போட்டுது. இவருக்கு ருக்வேதப்படி பூணல் போட்டு வச்சா, அவளுக்கு சாமவேதப்படி பூணல் போட்டு வச்சு இந்த திருத்தாமரமணியோட அக்கா சம்பாவனை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவளுக்கு ஏதோ சம்பாவனை பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் வாங்கிக்கவே மாட்டேன்னு விட்டு. பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தேன், பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, இந்த கைங்கரியம் பண்ண சொல்லியிருக்கா, பண்ணியிருக்கேன் வழிய நயா பைசா வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் உங்களோட திருப்திக்காக ஏதானும் ஆச்சாரியாளுக்கு தட்சிணை கொடுக்கணும், சம்பாவனை பண்ணணுங்கிறதுனால நான் 1 ரூபாய் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டார். இப்படி பூணல் போட்டு வச்சா. இது எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னு, பூணல் போடணும் அப்படின்னா உடனேயே ஏற்பாடு ஆயிடும். அதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ தானே வரும். பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஆள் வேணுமா, ரிக்வேதத்துக்கு வாத்தியார் வேணுமா, உடனே ஒரு ரிக்வேதி வந்து நிற்பார். சாமவேதத்தை பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமா, உடனே ஒரு சாமவேதி வந்து நிற்பார். என்ன வேணும், வாழைப்பழம் வேணுமா, வாழைப்பழம் வரும், தேங்காய் வேணுமா, தேங்காய் வரும், அரிசி வேணுமா, அரிசி வரும், பருப்பு வேணுமா, பருப்பு வரும், என்ன வேணுமோ அங்க வரும். காமதேனு கல்ப விருட்சம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, குருவை காமதேனுவா கல்ப விருட்சமாலாம் நாம ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்துக்கிறோம். இதெல்லாம் வெறுமன சாதாரண உபச்சாரத்துக்காக சொல்ற வார்த்தைகள் இல்லை. நிஜமாவே யாரோ பக்தாள்லாம் தாங்கள் நினைச்சதெல்லாம் அந்த சந்நிதியில டான் கிடைச்சதுனாலதான், அந்த பக்தி மேலிட்டினால்தான் இப்படி காமதேனு கல்ப விருட்சம்
சிந்தாமணி அப்படின்லாம் சொல்றாளே வழிய அவ ஒன்றும் உபச்சாரத்துக்காக சொல்லலை அப்படிங்கிறது நாம இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நாம அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஏதோ வார்த்தையா மட்டும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்காத நாம ஸ்வய அனுபவத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி பெரியவா சன்னதியில எதுவா இருந்தாலும் ரொம்ப சகஜமா நடந்துருக்கும். அப்படி இல்லாம இருக்கிறதே இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வேணுகோபால சுவாமி கோவில், அந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல தங்கி இருந்தா. சில மார்வாடிகள்லாம் அதை ரட்சிச்சுட்டு வரா. ரொம்ப ரொம்ப அழகான கோவில், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். கர்நாடகால எல்லா கோவிலுமே நன்னா இருக்கும். அதை மெயின்டைன் பண்றதோ பக்தி ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்றதோ எல்லாமே ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அப்படி இந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல இருந்துட்டு வந்தா அந்த பெரியவா இருந்துட்டு வந்த விசேஷம் போல இருக்கு. இன்னைக்கு போய் இந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க ஸ்வர்ணத்தால அழிச்சிருக்கு. தங்க விமானம், தங்கத்துல துவஜஸ்தம்பம் எல்லாம் பார்த்தா கோல்டு மயமா இருக்கு. திருப்பதிக்கு மேல ஸ்வர்ணமயமா இருக்கு ஆலயம். அவெல்லாம் அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொல்றா. பெரியவா பாதம் பட்டு பெரியவா இங்க இருந்ததுனால போல இருக்கு இந்த சுவாமிக்கு கோவிலே தங்கமயமா ஆயிடுத்து அப்படின்லாம் சொல்லி சந்தோஷப்படுறாப்புல இருக்கு. இப்படி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள். அதுல ஒரு பாடசாலை இருக்கு. அந்த பாடசாலையில பெரியவா இருக்கிறதே தான் வித்யாரண்ய சுவாமிகளை பத்தி பெரியவா பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ண சொல்லி அதுக்குன்னு ஒரு அந்த சிலாசாசனங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு உட்டங்கிடா ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணி அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்துருந்தா. இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல பல இடங்களுக்கு பெரியவா போயிட்டு வந்திருக்கா. இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு போறது, இந்த சிந்தாமணி மடத்துலயும் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் பூஜை பண்ண புவனேஸ்வரி விக்கிரகம், அம்பாள் விக்கிரகம் இருக்கு. அதெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறதே பெரியவா தொடர்ந்து தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. எங்கெங்கெல்லாம் போறாங்க நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குழைத்த 10 குழைத்தால் பண்டைக் கொடுவினை நோய் காவாய் உடையாய் கொடுவினையேன் உழைத்தால் உறுதி உண்டோதான் உமையாள் கணவா எனை ஆழ்வாய் பிழைத்தால் பொறுக்க வேண்டாவோ பிறைசேர் சடையாய் முறையோ என்று அழைத்தால் அருளாது ஒழிவதே அம்மானே உன் அடியேற்கே அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன் அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன் கொடியேறிடையாள் கூறா எம் கோவே ஆவா என்றருளி செடி சேர் உடலை சிதையாதது எத்துக்கு எங்கள் சிவலோகா உடையாய் கூவி பணிகொள்ளாது ஒருத்தால் ஒன்றும்
போதுமே. ஒன்றும் போதா நாயேனை உய்யக் கொண்ட நின் கருணை இன்றே இன்றிப் போய்த்தோதான் ஏழைப் பங்காயம் கோவே குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணமாம் என்றே நீ கொண்டால் என்றான் கெட்டது இறங்கிடா. குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணமாம் என்றே நீ கொண்டால் என்றான் கெட்டது இறங்கிடாய். என் தோள் முக்கண் எம்மானே மானே நோக்கி மணவாளா மன்னே நின்சி மரப்பித்து யூனே புக என்றனை நூக்கி உழல பண்ணுவித்திட்டாய். ஆனால் அடியேன் அறியாமை அறிந்து நீயே அருள் செய்து. ஆனால் அடியேன் அறியாமை அறிந்து நீயே அருள் செய்து கோனே கூவிக்கொள்ளும் நாள் கோனே கூவிக்கொள்ளும் நாள் என்று என்று உன்னை கூறுவதே. கூறும் நாவே முதலாக கூறும் கரணம் எல்லாம் நீ தேரும் வகை நீ திகைப்பும் நீ தீமை நன்மை முழுதும் நீ வேறோரு பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்மை உன்னை விரித்துரைக்கில் வேறோர் பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்மை உன்னை விரித்துரைக்கில் தேரும் வகையன் சிவலோகா
திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டும் அயன் மாலுக்கு அறியோய் நீ வேண்டி என்னை பணிகொண்டாய் வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால் வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டினல்லால் வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில் அதுவும் உந்தன் விருப்பன்றே அன்றே எந்தன் ஆவியும் உடலும் உடைமை எல்லாமும் கொண்டிலையோ குன்றே அனையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோ இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ என் தோள் முக்கண் எம்மானே நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே
ஆ நா, நா, நா. ஞாயிற்கடையாம் நாயேனை ஞாயிற்கடையாம் நாயேனை நயந்து நீயே ஆட்கொண்டாய் மாயப் பிறவி உன்வசமே வைத்திட்டு இருக்கும் அதுவன்றி ஆயக்கடவேன் நானோதான் என்னதோ இங்கு அதிகாரம் காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே கண்ணார் நுதலோய் கழலினைகள் கண்டேன் கண்கள் களி கூற எண்ணாது இரவும் பகலும் நான் அவையே எண்ணும் அதுவல்லால் மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும் வந்தும் கழற்கே புகுமாறும் அண்ணா எண்ணக்கடவேனோ அண்ணா எண்ணக்கடவேனோ அடிமை சால அழகுடைத்தே அழகே பூரிந்திட்டு அடிநாயேன் அரற்றுகின்றேன் உடையானே திகழா நின்ற திருமேனி திகழா நின்ற திருமேனி காட்டி என்னை பணிகுண்டாய் புகழே பெரிய பதம் எனக்கு புராண நீ தந்தருளாதே குழகா கோலமறையோனே கோனே என்னை குழைத்தாயே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை
சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூமுலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன்புழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன்புழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.